الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله توصلنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله توصلنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله توصلنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه اكتب يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه اكتب يا لطيف لا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه اكتب يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيف فلم يزل اكتبنا فيما نزل إنك لطيف ولم تزل اكتبنا والمسلمين يا لطيف لم يزل اكتبنا فيما نزل اكتبنا والمسلمين يا لطيف لم يزل اكتبنا فيما نزل إنك لطيف ولم تزل اكتبنا والمسلمين لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل 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 اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم أستغفر الله 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 تائبون إلى الله تائبون إلى الله تائبون إلى الله يا الله بها يا الله بها يا كريم يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا كريم يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا كريم يا الله بحسن الخاتمة غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما كسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وذريته بأن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الفاتحة إلى رسول الله المقدم محمد بن عادي بعدوي وأسطوره وفوره من جميع سادتنا آل أبي عدوي وذوي الحقوق عليهم أجمعين أنهم ما يريد درجاتهم في الجنة وينفعون بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وبركتنا وصاحب الرتيب قل في الأنفاس الحبيب محمد بن عبد الرحمن الأطاس ثم إلى روح الشيخ عبد بن عبد الله البارك وصولهم وفرهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعون بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الفاتحة إلى أرواح جميع الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين ثم إلى روح والدينا ومشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين ثم إلى روح أمة المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعون بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الفاتحة بالقبول وتمام كل سور ومأمول وصالح شأن الله وباطن في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جانبا لكل خير لنا ولأحبابنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين مع الذل والعافية وأعلانية أن الله ينور
إلى حضرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت مدين وصل وسلم على سيدنا محمد النبي وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في المعداء الأعداء يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستحملك ونسلك ديننا وأبننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعيتك وجبالك من كل شيطان مريد وجربك عن الذي عين الغدير ومن شر كل شر إنك على كل شيء قدير. اللهم اعنا بالتقوى والاستقامة وأعنا بالموجبات الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة للأفضال وبارك يا أرحم الراحمين. قد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Al-Fatihah. Nabi Muhammad ila arwahi abahi wa ikhwanihi sallallahu alaihi wa ajma'in. Tsumma ila arwahi ahli kullin wa sahabah wal qarabah wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa tabi'in muslimin. Tsumma ila arwahi al-arba'atin al-mustaqim wa qulil wal alamin al-amilin wal fuqaha nisran wal qursun sadid sufiyatil muhaqqiqin wa tabi'in muslimin. Sallallahu muslimin hadal kitab wa sallallahu alaihi Allah ta'ala yatabashshahum birrahmah wal firah wa yu'inu barakatihim wa asraman wa rahim qulubihim wa nafahatihim fid dini wa dunya wal akhirah wa yakhdim lana bil husna wa lana bi khairin wa lana bil afiyah ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Adapun kaum Jahmiyah, maka yaitu 12 kaum. Kaum Jahmiyah ini pecahan dari Jabariyah, yang mana tokoh pendiri Jahmiyah adalah Jaham bin Safwan, yang juga merupakan tokoh Jabariyah. Lalu apa di antara akidah mereka, di antara keyakinan mereka? Nah, sebelumnya kita akan mengupas sedikit tentang fitnah yang dialamatkan oleh sebagian kaum kepada Asy'ariyah, yang mana mereka mengatakan bahwasanya Asy'ariyah itu adalah Jahmiyah. Ini adalah fitnah yang sungguh keji, karena sangat berbeda antara Jahmiyah dengan Asy'ariyah. Kenapa mereka mengatakan bahwasanya Jahmiyah itu adalah Asy'ariyah? Maksudnya Asy'ariyah itu adalah Jahmiyah. Kenapa mereka memasukkan Asy'ariyah ke dalam kaum Jahmiyah? Alasannya cuma satu, yaitu Asy'ariyah atau pengikut daripada Imam Abul Hasan Al-Asy'ari melakukan takwil terhadap sebagian ayat sifat, yang mana ayat sifat yang ditakwil oleh Asy'ariyah itu adalah termasuk dalam mutasyabihat. Nah, lalu apa perbedaan antara Jahmiyah dengan Asy'ariyah? Ya jelas bahwasanya Asy'ariyah
itu hanya menafikan sifat-sifat ismiyah. Bagi Asy'ariyah tidak boleh Allah Subhanahu wa taala itu bersifat jasmiyah. Jismiyah maksudnya sifat-sifat yang menunjukkan kepada isim itu adalah perkara yang mustahil. Jadi tidak bisa, tidak boleh Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat-sifat jismiyah yang menunjukkan Allah Subhanahu wa taala memiliki isim. Nah, seperti wajah, tangan dan sebagainya itu adalah sifat-sifat isim. Akhirnya mereka pun melakukan takwil, dan takwil itu sudah dicontohkan oleh sebagian salaf yang insya Allah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya insya Allah. Yang pasti kita menjelaskan dulu tentang perbedaan antara Asy'ariyah dengan Jahmiyah. Nah, adapun Jahmiyah mereka menafikan semua sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Asy'ariyah hanya menafikan sifat jismiyah, sifat yang menunjukkan jisim seperti wajah, tangan dan sebagainya. Tapi tidak menafikan sifat yang bukan jismiyah seperti kudrat, iradat, hayat, sama, basar, kalam dan seterusnya. Itu bukanlah sifat jismiyah, bukanlah sifat yang menunjukkan jisim. Apa dalilnya? Dalilnya sangat jelas. Misalnya melihat belum tentu dengan mata. Atau misalnya mendengar belum tentu dengan telinga. Atau berkata-kata belum tentu dengan lidah atau mulut. Dalilnya sangat jelas di dalam surah Yasin yang sering kita baca, al-yauma nakhtimu ala afwahihim, pada hari kiamat ini kami membungkam lidah-lidah mereka, kan seperti itu. Wa tukallimuna aydihim, kan seperti itu. Aydihim wa arjuluhum. Ya kalau istilahnya nih, wa tukallimuna aydihim wa tashhadu alaihim arjuluhum. Ya kalau istilahnya bima kanu yaksibun. Nah, wa tukallimuna aydihim, dan tangan-tangan mereka berbicara kepada kami. Nah, ini menunjukkan bahwasanya kalam, sifat kalam bukanlah sifat jismiyah. Sifat kalam bukanlah sifat jismiyah. Kata-kata belum tentu dengan lidah, belum tentu dengan lisan. Ini buktinya di hari kiamat justru yang berkata-kata adalah tangan, kan seperti itu. Nah, wa tashhadu alaihim arjuluhum. Kaki-kaki mereka menjadi saksi atas mereka. Itu pada hari kiamat. Menjadi saksi maksudnya melihat, kan istilahnya melihat dan menjelaskan. Melihat dan menjelaskan apa yang dilihat. Itu kan menjadi saksi. Nah, menjadi saksi itu ada unsur melihat dan ada unsur menjelaskan. Dan juga ada unsur mendengar. Kan seperti itu. Nah, itu pakai kaki di hari kiamat. Bukannya dengan mata, bukannya dengan telinga, bukannya dengan lidah, tapi dengan kaki. Nah, jadi sifat-sifat yang bukan jismiyah itu jelas hukumnya wajib bagi Allah Subhanahu wa taala, seperti kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, yang mana Allah Subhanahu wa taala itu menurut keyakinan Asy'ariyah melihat dengan sifat basarnya, mendengar dengan sifat samanya, berkata-kata dengan sifat kalamnya, menghendaki dengan sifat iradatnya, puasa dengan sifat kudratnya, hidup dengan sifat hayatnya, mengetahui dengan sifat ilmunya. Itu Asy'ariyah. Jadi mereka menafikan sifat-sifat yang jismiyah, tapi tetap mengisbatkan sifat-sifat yang tidak jismiyah, yang wajib untuk diketahui oleh setiap kaum muslimin, yang menunjukkan akan kesempurnaannya. Yang diantaranya itu adalah sifat ma'ani dan maknawiyah. Kalau kita mengkaji kepada kitab-kitab tauhid Asy'ariyah dan Maturidiyah. Karena adzan kita sebentar break.
Nah, kemudian kita ulang sedikit. Yang pertama, bahwasanya Jahmiyah itu menafikan semua sifat, baik sifat jismiyah ataupun yang bukan jismiyah. Lalu bagaimana mereka meyakini Allah Ta'ala melihat, mendengar, berkata-kata dan seterusnya? Kata mereka, ini sama seperti Mu'tazilah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar dengan zatnya, melihat dengan zatnya, berkata-kata dengan zatnya, dan seterusnya. Pokoknya tidak ada sifat, yang ada hanya zat. Nah, ini titik perbedaan. Jadi yang pertama, bahwasanya Jahmiyah itu menafikan semua sifat. Nah, baik sifat jismiyah ataupun sifat bukan jismiyah. Nah, kemudian perbedaan yang kedua bahwasanya kaum Jahmiyah itu meyakini Al-Quran itu adalah makhluk. Berbeda dengan Asy'ariyah. Asy'ariyah meyakini bahwasanya makna yang ditunjukkan oleh huruf-huruf, kata-kata, kalimat-kalimat, ayat-ayat, surah-surah dalam Al-Quran itu adalah kalamun nafsi, kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun Jahmiyah ini sama seperti Mu'tazilah, mereka meyakini secara keseluruhan Al-Quran adalah makhluk. Nah, kemudian diantaranya yang ketiga. Nah, yang ketiga mereka meyakini bahwasanya mustahil melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surga. Hal ini jelas berbeda dengan Asy'ariyah yang meyakini bahwasanya di dalam surga setiap penghuninya akan melihat zat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha elok, yang maha indah, yang maha sempurna dengan cara yang hanya diketahui olehnya. Adapun kita hanya wajib beriman. Bagaimana caranya? Itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian lagi perbedaannya, mereka meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memaksa hambanya untuk melakukan apapun. Ini adalah keyakinan Jabariyah. Jadi bagi mereka makhluk tidak punya usaha dan ikhtiar. Kalau mereka bermaksiat, mereka tidak akan bertobat. Karena mereka beralasan, mereka berdalih, aku dipaksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bermaksiat. Nah, ini jelas berbeda dengan kaum Asy'ariyah. Nah, kemudian lagi diantaranya mereka meyakini bahwasanya surga dan neraka itu tidak kekal. Maksudnya akhirat itu tidak kekal. Nah, ini sangat berbahaya. Akhirat tidak kekal dan ini sangat bertentangan dengan Asy'ariyah. Nah, kemudian lagi diantaranya kalau tidak salah mereka meyakini bahwa iman itu hanya tasdik. Sekalipun lidahnya mengucapkan kata-kata kufur, maka itu tidak masalah. Yang penting hatinya tasdik. Jadi tidak ada istilah murtad seperti itu. Nah, dalam keyakinan yang diajarkan oleh Jaham bin Safwan, intinya seperti itu. Nah, ini jauh berbeda dengan Asy'ariyah. Jadi tuduhan-tuduhan tersebut adalah fitnah yang nyata, dan juga kita harus menyadari kita diwajibkan oleh baginda Rasulullah SAW ataupun para sahabat atau para tabi'in, mereka memberikan wejangan-wejangan untuk apa? Untuk berhati-hati di dalam mengambil ilmu. Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khudhu nadinakum. Sesungguhnya ini ilmu adalah agama, maka telusurilah, perhatikanlah, telitilah dari mana kalian mengambil agama kalian. Nah, jangan sampai kita mengambil agama dari fitnah. Nah, seperti mereka yang memfitnah Asy'ariyah sebagai kelompok Jahmiyah. Nah, ini adalah suatu hal yang tercela, yang mana bagi orang yang insaf tidak akan belajar ataupun mengambil ilmu dari mereka-mereka itu. Nah, ini mungkin sekilas perbedaan Asy'ariyah dengan Jahmiyah. Jadi Jahmiyah ini kadang disebut dengan kelompok Mu'attilah. Arti Mu'attilah mereka mentaktil atau mengosongkan sifat bagi zat Allah. Intinya mereka sama sekali tidak mempercayai adanya sifat
bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak mempercayai adanya sifat bagi Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Jadi kalau mereka ditanya apakah kamu yakin Allah taala melihat? Mereka mengatakan ya, kami yakin Allah taala melihat. Tapi bagaimana melihatnya? Melihat dengan zat-Nya. Kamu yakin Allah taala mendengar? Ya, Allah taala mendengar. Bagaimana mendengarnya? Yaitu dengan zat-Nya. Berbeda dengan Asy'ariyah. Asy'ariyah Allah Subhanahu wa taala melihat dengan zat-Nya. Allah Subhanahu wa taala melihat dengan basornya, mendengar dengan samaknya, berbicara atau berkata-kata dengan kalamnya, dan seterusnya dan seterusnya. Dan Asy'ariyah mereka menafikan jisim bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala zat-Nya maha suci daripada memiliki jisim. Sehingga setiap hal ayat-ayat atau hadis-hadis yang membawa kepada gambaran bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki jisim, itu bukan mereka menolak ayat tersebut, tapi mereka menyikapinya dengan melakukan takwil. Nah, karena Al-Qur'an sendiri itu tidak pernah sepi daripada yang namanya majaz. Nah, lalu apa yang dimaksud majaz? Intinya majaz itu secara umum al-lafzul musta'malu fi ghairi ma wudi'alah, kan seperti itu. Atau li ghairi ma wudi'alah. Yang namanya majaz itu adalah lafaz yang digunakan untuk sesuatu yang selain makna aslinya. Nah, letak atau makna aslinya. Nah, seperti misalnya di dalam Al-Qur'an itu kan majaz macam-macam. Ada majaz isti'arah, ada majaz murakkab, ada majaz akli, ada majaz mursal, kan seperti itu. Nah, seperti di dalam Al-Qur'an, man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Barang siapa yang di dunia ini buta, maka di akhirat dia pun akan buta dan lebih sesat lagi jalannya. Nah, jadi kalau dipahami dengan zahir lafadznya, maka orang yang buta siap. Nah, seperti Mufti Saudi sendiri, Abdul Aziz bin Bas, orangnya buta. Jadi kalau kita tidak pakai takbir, maka akan kita pahami bahwasanya dia akan dibangkitkan di akhirat dalam keadaan buta. Padahal yang dimaksud dengan a'ma di situ bukan buta menurut zahir lafaznya, tapi pengertiannya adalah buta mata hati. Nah, seperti itu. Siapa yang di dunia ini mata hatinya buta, nah maka di akhirat dia pun akan buta juga. Intinya seperti itu. Nah, ini banyak sekali majaz yang ada di dalam Al-Qur'an. Nah, intinya itulah guna daripada kita di pesantren-pesantren belajar ilmu alat yang diantaranya adalah balaghah. Nah, balaghah itu mesti dipelajari di pesantren, kan seperti itu. Nah, makanya kita harus jeli, kita harus paham betul. Nah, kenapa kita diajarkan bahasa Arab, diajarkan ulumul Arabiyah dengan ya istilahnya dengan secara terarah lah, kan seperti itu di pesantren-pesantren. Nah, mulai dari kita belajar tasrifan, nah sampai kita belajar nahwu, kan seperti itu. Kemudian kita belajar dan lain-lain. Itu semua agar kita tidak salah paham terhadap ayat-ayat Al-Qur'an, terhadap hadis-hadis baginda Rasul, dan juga yang paling utama terhadap kitab-kitab kuning. Yang mana kitab-kitab kuning itu adalah hasil ijtihad para a'imah, para imam-imam. Hasil usaha mereka untuk menggali hukum dan lain-lain daripada sumbernya, yaitu Al-Qur'an dan hadis baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Intinya seperti itu. Nah, kemudian kita lanjutkan. Yaitu 12 kaum, setengah mereka itu adalah etikatnya bahwa asma Allah dan sifat Allah Ta'ala itu makhluk. Maka etikat yang demikian itu kufur. Naudzubillah min dzalik. Jadi bagi mereka asma Allah dan sifat Allah itu makhluk. Nah, mungkin mereka berpikiran karena banyak asma dan sifat Allah yang
eh, kalau diistilahkan dengan bahasa nahwu itu muta'addi. Nah, bahasa nahwu itu muta'addi, bukan lazim. Nah, seperti misalnya seperti Ar-Rahman kan yang memberi nikmat. Nah, siapa yang diberi nikmat? Ya makhluk. Nah, karena makhluk ini baharu, nah bukan qadim, maka dia pun meyakini bahwasanya nama Ar-Rahman itu adalah baharu, hadis, bukan qadim. Nah, sepertinya begitu. Atau misalnya seperti Ar-Razzaq yang memberi rezeki. Nah, yang diberi rezeki itu ya tentu makhluk. Nah, lalu mereka pun berpikiran karena yang diberi rezeki ini adalah makhluk, makhluk itu adalah baharu, hadis, nah, tentulah nama Ar-Razzaq itu pun juga baharu atau hadis dan seterusnya. Nah, kemudian kita lanjutkan. Dan setengah mereka itu adalah etikatnya bahwa hak Ta'ala, maksudnya Allah Ta'ala itu maujud pada bertempat, ittihad artinya menyatu, seperti kaum gulah daripada sufiyah yang sesat. Naudzubillah. Maka etikat yang demikian itu kufur karena mengisbatkan tempat dan ta'adud atau berbilang-bilang bagi hak Ta'ala, bagi Allah Ta'ala. Dari karena jika ada Allah Ta'ala itu maujud atau ada pada tiap-tiap tempat, niscaya adalah ia maujud pada tiap-tiap mulut segala binatang dan anjing dan segala faraj perempuan. Naudzubillah dzalik. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu dalam keyakinan Asy'ariyah, dalam keyakinan Asy'ariyah dan Maturidiyah itu ada tanpa tempat. Nah, ini nanti akan kita bahas juga panjang lebar. Karena ada syubhat yang sangat nyata, syubhat yang disebarkan oleh sebagian kelompok, nah berkenaan dengan di mana Allah Subhanahu wa taala. Al-Ulu. Nah, kemudian yang kedua, kitab yang dikarang oleh Ibnul Qayyim yang bernama Istima Al-Juyushil Islamiyah, yang mana kedua-duanya adalah murid daripada Ibnu Taimiyah yang digelari Syekhul Islam oleh mereka. Nah, kemudian Ad-Dahabi ini menulis Al-Ulu di waktu muda. Kemudian beliau pun rujuk, artinya tidak berpegang di kemudian hari dengan apa yang beliau tulis. Artinya beliau meralat yang beliau nyatakan dalam kitab tersebut. Nah, intinya seperti itu, apa yang beliau nyatakan dalam kitab tersebut. Yang jelas kedua kitab itu yaitu Al-Ulu dan Istima Al-Juyushil Islami penuh dengan hadis-hadis maudhu dan juga riwayat-riwayat yang lemah, riwayat-riwayat yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Contohnya sangat banyak. Insya Allah akan kita kupas secara mendetail, insya Allah kalau ada kesempatan. Jadi hati-hati dengan dua kitab tersebut, yaitu Istima Al-Juyushil Islamiyah dan Al-Ulu, yang mana para ulama yang hidup semasa mereka berdua, nah ataupun yang hidup sesudah mereka berdua, sama sekali tidak menoleh kepada itu kitab, sama sekali tidak mematok kepada itu kitab. Karena apa? Ya karena jelas kedua kitab tersebut memuat hadis-hadis yang maudhu plus riwayat-riwayat yang lemah. Nah, itu. Jadi riwayat-riwayat yang lemah atau bahkan riwayat-riwayat yang maudhu pula yang dipalsukan. Nah, seperti misalnya riwayat dari Sayyidina Abu Bakar. Nah, itu yang dimana di dalam kitab-kitab hadis dikatakan di dalam kitab-kitab hadis tidak dimuat kata-kata alladzi fisama, itu tidak ada dimuat. Man kana ya'budu Muhammadan fa inna mata wa man kana ya'budullah alladzi fisama, kan seperti itu, bahwa hayyun la yamut. Nah, bahwa hayyun la yamut kurang lebih seperti itulah. Insyaallah akan kita teliti lagi, akan kita telaah lagi. Nah, jadi kata-kata alladzi fisama itu sebenarnya tidak ada di dalam kitab-kitab hadis. Di dalam kitab-kitab
yang lainnya pun tidak ada. Kitab-kitab sirah atau kitab-kitab tarikh tidak ada ditemukan alladzi sama. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Ibnul Qayyim menambah-nambahi sendiri. Nah, paham ya kalau lah istilahnya nih. Ibnul Qayyim menambah-nambahi sendiri. Jadi tidak ada riwayat baik itu dari kitab-kitab hadis ataupun kitab-kitab sirah ataupun kitab-kitab tarikh yang menuliskan alladzi sama. Man kana ya'budu Muhammadan fa innahu qad mata. Barang siapa yang menyembah Muhammad, nah maka dia telah meninggal. Kan ini Sayyidina Umar mengamuk, tidak percaya Rasulullah meninggal. Nah, lalu Sayyidina Abu Bakar menyabari beliau dengan ini kata-kata. Wa man kana ya'budullah, yang ada wa man kana ya'budullah, kalau tidak salah kurang lebih seperti itulah. Nah, ditambahi oleh Ibnul Qayyim alladzi fisama. Padahal alladzi fisama itu tidak ada. Langsung aja fa innahu hayyun la yamut. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah hidup selama-lamanya, tidak pernah mati. Paham ya kalau lah. Nah, ini diantara kelicikan Ibnul Qayyim. Nah, diantara kelicikan beliau yaitu menambah-nambahi riwayat. Yang anehnya justru oleh sebagian kelompok yang menamakan diri mereka adalah salafi atau pengikut salaf berpegang teguh dengan ini riwayat, ini kitab. Nah, ini adalah sesuatu yang aneh. Nah, padahal para ulama yang sejaman dengan beliau berdua atau yang sesudahnya sama sekali tidak menoleh, sama sekali tidak mematok, sama sekali tidak mengiktibar kepada ini kitab. Nah, istilahnya itu kada dianggap, kitab ini kada dianggap oleh para ulama yang semasa hidup, yang sejaman dengan beliau berdua ataupun yang hidup sesudah beliau berdua, kada dianggap. Cuma oleh mereka ini sangat dianggap, bahkan mungkin ini kedudukannya sama dengan Sahih Bukhari, dengan Sahih Muslim. Mungkin seperti itu, sehingga mereka pun selalu ngeyel, selalu bersikeras, bersikukuh, kekeh mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ada di atas langit dengan zatnya. Nah, ada di atas langit dengan zatnya. Intinya seperti itu. Nah, ini adalah suatu kekeliruan yang sangat fatal. Nah, jadi perlu pembahasan yang lebih mendetail, yang insya Allah kalau misalnya sudah berjalan beberapa waktu, insya Allah akan kita kupas hal-hal tersebut. Yang mana kita semua harus jeli, harus cerdas, harus teliti dalam segala perkara. Karena segala perkara itu ada ketentuannya, kan seperti itu. Nah, setiap sesuatu ada ketentuannya dan setiap hal yang tidak jelas harus kita cari kejelasannya. Nah, jangan sampai kita berhujah dengan sesuatu yang tidak ada kejelasannya. Nah, termasuk juga kitab kuning. Nah, kitab kuning itu ada dua, ada yang muktabar dan ada yang tidak muktabar. Yang kita pegang itu adalah yang muktabar. Yang muktabar itu maksudnya yang diakui bahwa ini kitab memang layak untuk dijadikan pegangan oleh kaum muslimin, oleh siapa? Oleh para ulama, baik yang hidup semasa pengarangnya kan, atau yang hidup sudah masa pengarang. Nah, intinya seperti itu. Nah, jadi tidak semua kitab itu bisa dipegang. Nah, kalau misalnya bubuhannya berucap, kami ada kitabnya. Nah, tidak semua kitab itu bisa dipegang. Jangankan kitab yang seperti itu, kitab sihir pun banyak diperjualbelikan di pasar. Oh, kenapa kitab sihir ada diperjualbelikan di pasar? Nah, intinya percetakannya mencari duit, kan seperti itu. Penerbitnya mencari duit. Jadi kalau ada ketemu manuskrip, tidak peduli apakah ini kitab sihir, apakah ini kitab misalnya yang penuh dengan hadis maudhu, penuh dengan riwayat maudhu dan lain-lain, mereka tidak peduli. Yang penting ada manuskripnya, kemudian diketik, dicetak, nah akhirnya laku di pasaran. Apalagi yang antik-antik kan seperti itu, nah akhirnya dapat duit. Nah itu, jadi jangan terkecoh lah. Istilahnya nih, banyak ada mungkin istilahnya nih kitabnya dijual di mana-mana. Pasti yang dijual di mana-mana ini kitab yang bujur kan istilahnya nih. Nah itu adalah asumsi yang keliru. Nah, asumsi yang keliru. Kitab itu dicetak diantaranya karena motif bisnis. Paham ya lola? Untuk masa kini. Nah, adapun untuk masa dulu ya jelas kitab itu untuk perkembangan ilmu pengetahuan. Adapun masa kini apapun bisa dicetak.
Paham ya kalau lah istilahnya nih, apapun bisa dicetak, nah apapun juga bisa dijual. Nah, tidak peduli betul atau salah, yang penting hasil fulus kan seperti itu. Nah kita lanjutkan lagi sedikit. Nah kemudian barang siapa beretikat yang demikian itu kafir. Dan setengah mereka itu adalah etikatnya bahwa mukmin yang asli itu apabila masuk ke dalam neraka tiadalah ia keluar daripadanya. Maka etikat yang demikian itu kufur. Ini sebagian orang-orang Jahmiyah. Karena ingkarkan karena mengingkari maksudnya ingkarkan beberapa nas Quran dan hadis dan ijma. Artinya setiap orang yang punya iman waktu dia meninggal dunia sekalipun sekecil biji sawi masuk sekecil biji sawi ini, nah ini termasuk daripada majas juga, paham ya kalau lah. Nah bukan berarti imannya kayak biji sawi, bukan. Maksudnya itu adalah imannya sedikit benar. Nah kenapa imannya sedikit benar? Karena ia gemar menggawi maksiat. Maksiat macam-macam digawi, dosa macam-macam digawi, sehingga Rasulullah mengibaratkannya imannya itu seperti biji sawi, saking halusnya, saking sedikitnya. Nah, tapi sekalipun sedikit, tetap dia akan masuk ke dalam surga. Ujung-ujungnya seperti itu. Itu adalah keyakinan daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pasti dia akan masuk ke dalam surga. Hanya saja, ya singgah dulu di dalam neraka. Kan seperti itu. Untuk mempertanggungjawabkan daripada dosa-dosanya, daripada maksiat-maksiat. Nah kemudian dan setengah mereka itu adalah etikatnya bahwa isi neraka apabila dibakarlah, ditunulah, maksudnya dibakarlah, ia hingga jadi abu tiadalah lagi hidup. Nah lagi, maka etikat yang demikian itu kufur. Karena firman Allah Subhanahu wa taala khalidina fiha, yakni adalah senantiasa kekal isi neraka di dalamnya. Dan adalah firman Allah Subhanahu wa taala kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab. Yakni apabila terbakar segala kulit mereka, kami ganti akan mereka itu dengan kulit yang lain, supaya dirasai mereka itu akan adab siksa selama-lamanya. Nah ini yang menjadi mukjizat ilmiah, yang merupakan bagian dari mukjizat ilmiah. Setelah diteliti ternyata rasa sakit itu hanya ada di kulit. Nah jadi kalau kulit kita diiris-iris, maka kalau sudah lewat daripada kulit, nah itu kita tidak merasa sakit lagi. Nah atau kulit kita dibakar, maka kalau sudah lewat daripada kulit, maka tidak ada lagi rasa sakit. Jadi rasa sakit itu ada di kulit. Jadi cukup Allah Subhanahu wa taala membakar kulit mereka untuk merasakan siksa yang pedih. Nah, sudah terbakar kulit mereka, Allah taala ganti lagi kulit itu dengan kulit yang baru. Terbakar lagi, ganti lagi, terbakar lagi, ganti lagi. Jadi kada sampai habis seberataan lah, kan seperti itu. Cukup dengan kulitnya saja itu sudah merasakan adab yang pedih. Nah, karena apa? Karena kepedihan itu ternyata ada di kulit. Kulit ini mengandung berbagai macam saraf, kan berbagai macam apa itulah, pokoknya dalam bahasa biologi mungkin. Nah itu yang menyebabkan kita merasakan sakit ketika kita ditusuk, atau ketika kita dibakar, atau ketika kita dicubit dan seterusnya. Nah kemudian kita lanjutkan sedikit lagi. Dan setengah mereka itu adalah etikatnya bahwa mayit itu tiada merasai adab hanya pada ketika sakaratul maut jua. Dan tiada merasai azab kubur, maka etikat yang demikian itu kufur karena menyalahi beberapa nas Quran dan hadis. Nah jadi jelas azab kubur itu menyalahi daripada nas yang diantaranya itu ya nas hadis. Selanjutnya kalau di Al-Quran adakah di Al-Quran yang berkaitan dengan siksa kubur tuh ayat yang berkaitan dengan siksa kubur. Nah, kadingat lagi. Adakah? Cuma kalau di dalam hadis itu banyak. Dan hadisnya itu sahih lagi mutawatir. Hadisnya sahih lagi mutawatir sehingga kita wajib untuk beriman, untuk mempercayai, untuk berpegang kepada isi hadis tersebut. Jadi untuk akidah sekali lagi
wajib, sahih, lagi mutawatir untuk menjadi hujjah dalam akidah. Kalau tidak sahih, apalagi kalau tidak sahih atau sahih tapi tidak mutawatir, maka tidak bisa dijadikan hujjah dalam akidah. Maksud akidah ini keyakinan. Jadi kalau misalnya hadis itu hadis ahad, itu bukan hujjah dalam akidah. Tidak bisa kita paksakan kepada orang lain untuk mempercayai isinya. Nah, atau misalnya apalagi hadisnya hadis dhaif, nah maka tidak bisa kita paksakan untuk mempercayai isinya. Adapun hadis yang sahih lagi mutawatir, nah maka orang yang mengingkarinya, nah itu telah keluar daripada ahlus sunnah wal jamaah. Yang namanya keluar dari ahlus sunnah wal jamaah bisa dihukumkan fasik atau bisa juga dihukumkan kafir. Intinya seperti itu. Nah kemudian kita lanjutkan. Dan lagi etikat setengah mereka itu bahwa hak Allah Ta'ala itu berdiri antara langit dan bumi. Dan lagi etikatnya bahwa Nabi kita melihat Tuhannya di dalam dunia dan kami pun melihat akan Tuhan kami di dalam dunia. Nah jadi bagi mereka maksud berdiri ini berada. Nah Allah Ta'ala berada di antara langit dan bumi kata mereka. Naudzubillah. Nah sedangkan etikat Ahlus Sunnah wal Jamaah Allah Ta'ala itu ada tanpa tempat. Ada yang menjawab, amun kalau tidak ada tempat, nah mana bendanya? Nah Allah Ta'ala itu bukan benda. Nah ini semacam aliran materialistis. Kan istilahnya nih, menilai sesuatu dengan materi. Segalanya dengan materi. Ini kurang lebih seperti, bukan kurang lebih, maksudnya menjurus kepada aliran pemikiran Charles Darwin atau Karl Marx yang menganggap segala sesuatu itu sebagai materi. Nah makanya ketika komunis itu ada di Hadramaut dan sekitarnya daripada Yaman Selatan tahun 60-an dulu atau tahun 70-an, banyak slogan. Slogannya itu diantaranya la ilaha wal hayatu maddah. Tidak ada Tuhan dan kehidupan itu hanya materi. Kehidupan itu hanya materi. Nah jadi ini adalah aliran yang meyakini segala sesuatunya itu adalah materi. Nah Allah Ta'ala itu bukan materi. Allah Ta'ala itu bukan benda. Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu adalah Tuhan. Kalau kita belajar mantik, nah Allah Ta'ala itu bukan jauhar dan juga bukan arat. Kan seperti itu. Nah yang bersifat yang bisa dikatakan sebagai jauhar, yang bisa dikatakan sebagai arat, itu adalah Allah. Itu adalah makhluk. Nah Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak bisa dikatakan dengan hal tersebut. Nah kemudian dia meyakini bahwasanya kami pun juga melihat Allah Ta'ala sebagai di bumi. Sebagaimana baginda Rasulullah melihat Allah Ta'ala di dunia. Nah jadi kami melihat di dunia sebagaimana Rasulullah pun melihat di dunia. Nah jelas ini kata Datuk Kelampaian di sini adalah keyakinan yang mengandung kekufuran dan menyalahi daripada nas, Quran, hadis dan ijma. Nah sekali lagi supaya mengerti, maksud daripada ijma itu adalah kesepakatan para mujtahidin di dalam satu masa, baik masa sahabat atau masa tabi'in atau tabi'in dan sesudahnya, atau dari masa ke masa. Nah itu yang disebut dengan ijma. Jadi ada yang salah paham, ada yang mengartikan ijma itu pendapat ulama, kan seperti itu. Nah itu adalah satu kekeliruan yang harus diluruskan. Yang namanya ijma itu adalah kesepakatan para mujtahid, bukan sembarang ulama, tapi para mujtahid dalam suatu masa. Nah masa itu bisa masa sahabat, bisa masa tabi'in, bisa masa tabi'in, bisa masa-masa sesudahnya. Nah itu yang disebut dengan ijma. Selama ada mujtahidin, nah dan mereka sepakat atas suatu hal, nah maka itu disebut dengan ijma. Jadi salah besar ada di medsos itu kan, di Facebook dan sebagainya, kita ini berpegang kepada ijma ulama, bukan cuma Quran hadis. Lalu ijma ulama itu diartikan dengan pendapat ulama. Nah itu adalah salah. Yang betul ijma itu adalah kesepakatan para ulama. Yang mana para ulamanya bukan ulama sembarangan, para mujtahidin dalam satu masa. Nah pahamnya kalau lah intinya seperti itu. Nah supaya bisa dipahami dengan betul. Adakah kira-kira yang Anda gunakan? Silahkan aja. Nah itu kan kias, ada kias jali, ada kias kopi kan istilahnya nih. Nah itu
Jadi kalau kias jali itu jelas, artinya siapapun bisa mengias. Seperti kata-kata wala taqullahuma uf, janganlah kalian mengucapkan uf kepada kedua orang tua. Artinya uf saja tidak boleh, apalagi memukul, kan seperti itu. Apalagi menempelek, itu kias jali. Nah, kias jali inilah yang dihukumkan keluar daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah kalau kita mengingkarinya, kan seperti itu. Nah, adapun kias yang selain itu, nah itu ada kias ilah, nah ada kias hukum, ada kias syabah, kan seperti itu. Nah, itu pembagian kias di dalam warakat dan sebagainya. Nah, itu adalah wewenang para mujtahidin. Nah, itu adalah wewenang para mujtahidin. Selain mujtahid tidak bisa main kias. Nah, paham jangan lupa, selain mujtahid tidak bisa main kias. Yang bisa itu hanya ilhaq namanya. Nah, bukan kias. Kalau kias itu mengiaskan satu masalah kepada satu masalah yang merupakan far'a atau cabang kepada asal. Asal itu adalah dasar hukum, yaitu Al-Quran dan hadis. Nah, jadi mengiaskan sesuatu kepada Al-Quran dan hadis. Nah, itu adalah wewenang mustahid. Hanya mereka yang bisa memahami Al-Quran dan hadis dengan benar, kan seperti itu. Karena mereka punya kapasitas untuk memahami Al-Quran dan hadis dengan benar. Nah, adapun kita hanya melakukan ilhaq saja. Ilhaq terhadap, artinya para juga. Para ini maksudnya adalah hasil ijtihad mereka. Nah, hasil ijtihad mereka. Jadi baik itu ijtihad ini ijtihad mujtahid mutlak atau mujtahid muqayyad, baik itu mujtahid madhab, kan seperti itu, mujtahid fatwa dan sebagainya. Kan itu nanti ada di dalam kitab mustalahat fikih. Nah, itu kan ada tingkatan-tingkatan mujtahid. Yang jelas yang bisa dilakukan oleh orang-orang yang bukan mujtahid, nah tapi dia memiliki kapasitas. Maksudnya dia masuk dalam kategori faqih. Sekalipun di zaman dulu yang namanya faqih itu mujtahid. Nah, cuma kriteria atau definisi faqih sesudah perkembangan zaman kan seperti itu. Nah, itu semakin rendah. Artinya yang penting dia adalah seorang yang faqih. Maksud faqih ini adalah orang yang paham ilmu fikih. Nah, dia mempelajari kitab-kitab fikih sesuai dengan madhabnya, bukan cuma sekedar mempelajari kitab-kitab tersebut, tapi memahami dengan benar dan jiwa memahami kaidah-kaidah. Nah, usul dan kaidah dalam madhabnya. Nah, maka itu dinamakan sebagai faqih. Nah, itu seperti misalnya Syekh Hajar, Syekh Romli dan para ulama yang semasa sidin. Nah, atau misalnya para muhaqqiqin yang belakangan seperti misalnya Syekh Muhammad Sulaiman Al-Qurdi, kan seperti itu, atau misalnya seperti Habib Alwi bin Ahmad As-Segaf dan lain-lain. Nah, itu mereka adalah para muhaqqiqin yang memiliki kapasitas untuk melakukan pembahasan terhadap masalah-masalah yang tidak ada ditemukan dalam kitab-kitab secara sharih. Tidak ada jawabannya secara secara sharih. Maksud secara sharih ini secara spesifik lah, kan seperti itu. Secara spesifik atau secara eksplisit lah kalau bahasa modernnya ya. Artinya secara sharih, secara jelas. Nah, masalah ini tidak ditemukan di dalam kitab-kitab pendahulu mereka. Nah, lalu akhirnya mereka pun berpikir keras. Nah, mereka hubungkan kepada masalah yang sudah ada dalam kitab-kitab, kan karena ada kesamaan ilah. Nah, paham ya kalau lah istilahnya nih, intinya seperti itu. Nah, adapun untuk zaman-zaman ini itu semakin turun lah, kan seperti itu. Nah, oleh karena itu dalam prosedur bahsul masail, nah itu ada yang namanya qauli. Artinya kita menjawab pertanyaan itu diutamakan yang memang ada tulisannya dalam kitab-kitab yang mu'tabar. Nah, itu yang harus diambil dahulu. Kalau memang ada tulisannya, jelas tulisannya, maka kita ambil. Nah, mantuknya apa yang tertulis itu, apa yang tersurat.
Kalau tidak ya istilahnya mafhumnya lah. Mafhumnya kan seperti itu. Nah, mafhum apa yang tersirat. Nah, kemudian kalau misalnya tidak ditemukan juga, maka diambil metode yang namanya ilhaq. Jadi menghubungkan masalah yang ada ini yang tidak ada jawabannya dalam kitab-kitab kuning, jawaban yang jelas, nah kepada masalah yang sudah jelas, yang di situ terdapat kesamaan ilah. Paham ya Allah? Nah, terdapat kesamaan ilah, kesamaan sebab atau kesamaan latar belakang dan seterusnya. Intinya terdapat kesamaan ilah. Dan itu dilakukan secara berjamaah, bukan secara pribadi. Nah, artinya apakah disetujui oleh peserta Bahasul Masail? Nah, seandainya masalah ini kita ilhaqkan atau kita hubungkan ke sini, ke ibarah ini, ke ibarah yang ada di dalam kitab ini daripada kitab-kitab Mu'tabar. Nah, kemudian kalau tidak ada juga masalah yang bisa diilhaqkan kepadanya, yang jelas yang ada di dalam kitab-kitab Mu'tabar, maka itu dilakukan metode yang namanya manhaji. Nah, manhaji itu ialah mengambil kesimpulan daripada kaidah, baik kaidah usuliyah ataupun kaidah fiqhiyah. Nah, jadi kaidah usul fiqh atau kaidah fiqhiyah. Nah, intinya seperti itu. Nah, paham ya kalau lah. Nah, jadi kalau ada yang tertulis maka wajib kita berpegang kepada yang tertulis, yang maskuron sebagaimana yang disebutkan dalam Bughiyatul Mustarsyidin. Nah, begitu juga para santri yang masih belum mumpuni ilmunya tidak bisa menyampaikan kecuali yang maskuran. Nah, adapun yang sudah lebih tinggi levelnya, nah maka itu bisa mengambil mafhumnya, mafhum daripada yang tertulis itu, mengambil pemahaman, mengambil yang tersirat. Nah, paham ya Allah intinya. Jadi kada sembarangan kita memecahkan hukum. Kadang si itu si ini, kadang awal kita menyambat hukumnya begini karena mengiaskan kepada ayat ini, mengiaskan kepada hadis ini. Paham ya Allah? Nah, itu kadang awal. Nah, dulu ada orang petakun. Nah, ini salah satu contoh. Dulu ada orang petakun. Artinya kayak apa hukumnya? Iwak ini kan nih diingun di jamban. Iwak lele ke iwak apa? Sampai akhirnya iwak itu ganal dan warnanya pun kuning-kuningan. Nah, kan seperti itu. Nah, itu kan jawabannya sudah ada di dalam kitab-kitab fikih. Nah, kitab-kitab fikih, nah itu sudah ada kitab-kitab fikih yang mu'tabar. Nah, seperti misalnya di dalam Upa ada, dalam Ayah ada, dalam Mughni ada, dalam berbagai macam kitab-kitab fikih yang mu'tabar itu jelas. Itu dikategorikan hewan jalalah. Artinya hewan yang memakan najis. Nah, hewan jalalah ini hukum memakannya adalah boleh. Nah, tidak ada yang mengatakan haram. Paling parah itu makruh. Nah, makruh apabila terjadi perubahan, misalnya pada baunya, akibat memakan najis. Nah, jadi cuma makruh kalau terjadi perubahan seperti baunya akibat najis yang diakibatkan oleh najis itu. Jadi misalnya diingun di jamban, makan tahi manusia terus, imbah kita sudah ganal, lalu kita ambil, nah kita basuh bihimat, yaitu awaknya bau tahi misalkan gitu. Nah, itu hanya makruh, kada dia madahkan haram. Nah, ternyata ada yang memadahkan haram. Alasannya apa? Alasannya itu menyamakan antara dengan masalah anjing kawin lawan yang selain anjing. Paham ya kalau lah? Jadi anjing misalnya kawin lawan kambing, maka anaknya itu jadi najis. Nah, mengiaskannya ke sana, mengiasakan najis daripada anak yang dihasilkan dari perkawinan anjing dengan yang selain anjing atau babi dengan yang selain babi. Nah, itu adalah jelas salah. Paham ya kalau lah? Dia tidak bisa melakukan kias seperti itu karena dia bukanlah seorang yang faqih yang istilahnya punya kapasitas untuk melakukan perbandingan yang demikian. Nah, dia harus mengikut kepada apa yang tertulis di dalam kitab-kitab yang mu'tabar. Paham ya kalau lah istilahnya nih. Nah, apa yang ada di dalam kitab-kitab yang mu'tabar bagi kita orang-orang akhir zaman ini, maka itu harus kita ikuti. Itu hukumnya wajib sebagaimana yang dikatakan oleh sahib atau penulis kitab Bughiyatul Mustarsyidin, Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Masyhur.
Nah, itu beliau mengutip dari para mufti sebelum beliau atau sejaman dengan beliau, bahwasanya wajib atas setiap penuntut ilmu atau setiap orang yang belum memiliki keahlian untuk memahami fikih menurut mazhabnya dengan kaidah-kaidahnya, dengan usul-usulnya, harus berfatwa sesuai dengan yang mastur, sesuai dengan yang tertulis. Bukan mastur dan mastura pakai to, yang tertulis di dalam kitab-kitab yang muktabar. Berdosa kalau kita berfatwa melenceng dari kitab-kitab yang muktabar. Nah, paham ya kalau lah istilahnya nih. Nah, ini banyak sudah. Istilahnya nih, ketujuh benar mengias ke sini, mengias ke situ kan istilahnya nih. Padahal yang wajib atas orang-orang seperti kita ini mencari dulu di dalam kitab-kitab yang muktabar. Bila tetamu, bila memang ada, nah itulah jawabannya. Nah, bila ada tetamu, nah itu dilihat kalau kita tidak memiliki keahlian, maksudnya tidak memiliki kapasitas yang mencukupi, nah maka kita sebaiknya minta fatwa saja kepada orang yang memiliki kapasitas. Jangan kita hendak, ya istilahnya itu berbisa-bisa mengeluarkan fatwa. Nah, makanya di dalam hadis itu ajrukum alan nar, ajrukum alal ya ajrukum alan nar. Yang paling wani berfatwa itulah yang paling wani masuk ke dalam api neraka. Yang paling dahulu masuk ke dalam api neraka, kan seperti itu. Adakah kira-kira di pertanyaan? Syaukani itu Zaidiyah. Bagian dari Syiah yang moderat. Syaukani itu Sidin Son'a sama lawan Al-Amir As-Sun'ani itu Bulughul Maram sama juga. Nah, itu ulama-ulama Son'a itu rata-rata Zaidiyah. Nah, sedangkan Zaidiyah itu adalah Syiah yang paling moderat. Nah, cuma semoderatnya Syiah tentu benci sahabat. Cuma Zaidiyah tidak mau menampakkan kebenciannya. Jadi cukup dalam hati, maksudnya kalau disuruh membaca ratib Fatihah kan istilahnya nih, mereka tidak mau memuatkan, ya memasukkan para sahabat Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman kada mau. Nah, mereka hanya Sayyidina Ali kan seperti itu, keluarga Sidin lah, Sayyidah Fatimah, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Ahlul Bait. Nah, bagi mereka itulah yang bisa, yang layak untuk dikasih hadiah Fatihah dan sebagainya. Adapun sahabat mereka jelas tidak suka, itu pasti. Nah, Zaidiyah pun juga menolak tarawih 20 rakaat. Nah, karena apa? Karena yang mempelopori 20 rakaat itu kan, yang 20 rakaat dengan berjamaah itu adalah Sayyidina Umar. Nah, jelas mereka tidak mempercayai hal tersebut. Maksudnya mereka tidak berpegang kepada cara yang dilakukan oleh yang digagas oleh Sayyidina Umar dalam menghidupkan malam-malam bulan Ramadan, yaitu tarawih berjamaah. Kan seperti itu 20 rakaat. Nah, kemudian lagi Zaidiyah itu jelas mereka itu ya jelas sentimen lah terhadap sahabat, tapi karena mereka moderat, nah mereka tidak menampakkan, tidak seperti yang di Iran sana kan istilahnya nih, mereka sangat menampakkan kebencian kepada para sahabat. Nah, kemudian lagi mereka tidak menghalalkan nikah mut'ah. Nah, intinya seperti itu. Jadi mereka tidak menghalalkan nikah mut'ah. Tidak seperti Syiah yang lainnya. Nah, kalau Syiah yang lainnya, nah maksudnya seperti yang di Iran, yang mereka menganggap mut'ah itu justru ibadah. Nah, bukan haram lagi, justru ini adalah ibadah yang akan mendatangkan pahala. Jadi mereka itu memang Syiah yang paling moderat. Nah, sehingga bisa hidup rukun dengan yang selain mereka. Jadi di Sun'ah itu ya hampir tidak ada lah terjadi pertikaian. Nah, kecuali semasa Al-Hausi, yang mana Al-Hausi ini berubah haluan, bukan Zaidiyah lagi tapi Syiah Isna Asyariyah, sesudah berjumpa dan belajar kepada Khomeini yang ada di Iran. Nah, maka Badruddin Hausi dia berpindah haluan. Nah, sehingga dia pun melakukan pemberontakan terhadap Yaman, kan seperti itu, terhadap pemerintah Yaman. Nah, tujuannya untuk membuat negara baru. Jadi mereka gerakan separatis. Nah, tapi itu bukan Zaidiyah. Nah, adapun Zaidiyah mereka sangat toleran. Nah, dan dulu kita pun juga banyak
Ya bukan bajak bang, pokoknya adalah punya teman, punya kenalan yang bermadzhab Zaidiyah. Nah bahkan sebagian mereka itu masih Sayyid, mereka itu masih keturunan daripada Sayyidina Musa Al-Qadim. Nah ada sebagian orang-orang Zaidiyah di Yaman yang masih Sayyid, yang masih keturunan Sayyidina Musa Al-Qadim. Nah Sayyidina Musa Al-Qadim ini kalau tidak salah ini bersaudara dengan Sayyidina Ali Al-Uraidi, kan seperti itu. Sayyidina Ali Al-Uraidi ini menurunkan Ba'alawi. Nah, menurunkan Ba'alawi. Sedangkan Sayyidina Musa Al-Qadim banyak juga keturunannya, yang diantaranya adalah Bani Ahdal, kan istilahnya nih, yang ada di Yaman Utara sana. Dan juga diantaranya itu ada Al-Mu'ayyad, ada Al-Mutawakkil dan sebagainya. Ada beberapa marga yang masih keturunan Sayyidina Musa Al-Qadim di Son'a sana dan sekitarnya, yang mereka itu madzhabnya adalah madzhab Zaidiyah. Nah, jadi mereka itu yang paling moderat, kaum Yalullah Syiah yang paling moderat. Intinya seperti itu. Nah, ada pun Syiah yang patut diwaspadai, ya jelas itu Syiah yang ada di Indonesia ini Syiah yang melenceng jauh. Nah, cara peribadatannya pun mereka beda. Zaidiyah dengan akhirat itu jelas beda. Nah, kalau Zaidiyah itu sholatnya sama seperti kita, kada pakai batu, kada pakai apa. Kalau Syiah yang ada ini, yang ada di Indonesia, yang ambilannya dari Iran itu pakai batu. Nah, jadi sujudnya harus pakai batu, pakai tanah. Nah, tanah yang berbentuk batu lah, kan gitu nah. Nah, itu bila kada pakai itu, ya semacam kada salah. Nah, habis itu juga mereka setiap hari menjamak, zuhur dijamak ke asar. Kan misalnya asar dijamak ke zuhur, maghrib dijamak ke isya, isya dijamak ke maghrib. Atau misalnya kalau subuh kadang dijamak. Jadi ya mereka itu sholatnya 3 kali aja dijamak seperti itu kan. Nah kemudian juga mereka meyakini bahwa sahur itu boleh sampai terang, sampai sudah mulai terang. Selama masih gelap itu masih boleh kan gitu. Nah kalau sudah terang baru tidak boleh. Nah jadi sekalipun sudah adzan, sekalipun orang sudah berwiritan dilanggar nih. Kalau masih kadap, nah masih gelap itu bisa bersahur. Tapi bukanya berdudi juga belandung. Jadi bila misalnya orang adzan yang ada buka, bila bukanya itu pas para kisah karena bila sudah kadap hanya berbuka. Nah intinya seperti itu. Itu diantara ajaran Syiah Isna Asyariyah. Ya Pak, kira-kira jelas jauh lah. Nah jadi kita lanjutkan insyaallah pada minggu yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayahnya, melimpahkan kepada kita taufik dan hidayahnya, sehingga kita selalu berada di jalan yang lurus, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, jalan yang ditunjukkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jalan yang ditempuh oleh para sahabat, para ahlul bait, para tabi'in, tabi'in, para a'imah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua dengan mereka, baik itu di padang mahsyar ataupun di surga nanti. Dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan Maulid ini sebagai bulan yang memberikan banyak keberkahan untuk kita, dan juga menambahkan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hadhihi niyah wa ala man wa bi sallallahu alaihi wasallam ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.